آج ویو 360 میں پاکستان میں سیلاب سے سینکڑوں ہلاکتیں، کپاس کی پیداوار میں 1.5 کروڑ گانٹھوں کی کمی کا خدشہ، IMF کے بورڈ کا اجلاس، پاکستان کے لیے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کے قرض کی منظوری زیر بحث، اور جانیں گے افغانستان کے موسیقی کے قومی ادارے سے منسلک طلباء کی بیرون ملک جانے کی داستان۔ طالبان کے واپس آنے کے ایک دن بعد ہی فریدہ اور زہرا پریشان ہو گئے۔ فریدہ رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ انکل کیا ہم اب میوزک نہیں بنا پائیں گے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کئی ہفتوں کی طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب کی وجہ سے جاری تباہی سے پاکستانی معیشت کو کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے پیش نظر حکومت نے عالمی برادری سے امدادی سرگرمیوں میں مدد کی اپیل کر رکھی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حالیہ بارشوں سے اب تک 1061 افراد ہلاک ہو چکے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ذمہ دار ادارے NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق جون کے وسط سے لے کر اب تک پاکستان بھر میں تقریباً 8 لاکھ جانور ہلاک ہو چکے۔ 10 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 3 لاکھ سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے۔ انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصانات میں اب تک 3500 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 157 سے زیادہ پل تباہ ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں زرعی اراضی اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ چاروں صوبوں کے 72 اضلاع میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد شہری متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان جو کہ معاشی طور پر پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اس کے لیے اس بحران سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ وائس آف امریکہ اردو کی پاکستان میں ٹیم سیلاب زدہ علاقوں سے تباہی اور امدادی کاموں کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے سندھ کے علاقے پڑیدن کے سیلاب سے متاثرہ ایک گاؤں کے مکینوں پر تباہی کے اس وقت میں ان کی انسانی ہمدردی کے بارے میں یہ رپورٹ بنائی ہے۔ 200 گھروں پر مشتمل یہ سارا گاؤں تباہ ہو چکا ہے۔ گاؤں سے بچوں اور عورتوں کو نکالتے وقت ایک بچہ سیلاب کی نظر ہو گیا اور سارا گاؤں اپنے نقصان سے بڑھ کر اس خاندان کے نقصان پر غمزدہ دکھائی دیتا ہے۔ بس یہی تھا کہ مر جائیں گے اور کیا، ہمیں پتہ تھا ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ہمیں بہت افسوس ہے اس بچے کا جو ہم قبرستان میں مشکل سے لے کے گئے تھے، جس کی ماں اس بچے کو بچا نہیں سکی۔ گاؤں کا بچہ ایک گاؤں کا مستقبل تھا، اس کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ کپاس کی کاشت تھی وہ ساری کی ساری ڈوب گئی ہے، ہمارے مویشی سارے مر گئے ہیں، ہماری بکریاں سب مر گئی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بچے ہمارے مر رہے، ہم کیا کریں، ہم کس کو کہیں، رونا آ رہا ہے، ہمیں اپنے گاؤں پہ رونا آ رہا ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ علاقہ پٹیدن ہے، جس کا یہ گاؤں ہے جس کا نام سمو خان راجپر ہے۔ میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں۔ یہاں پر تقریباً 200 سے زائد خاندان آباد تھے، لیکن گزشتہ 10 دنوں سے مسلسل بارش کے بعد یہاں سے خاندانوں کی منتقلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر ہونے والی مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اس وقت آپ کو میرے ارد گرد کوئی مکان صحیح سلامت نظر نہیں آ رہا۔ یہاں کے مردوں نے تیز بارش کے دوران ہی اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک سرکاری اسکول میں منتقل کیا ہے، اور جب وہ یہاں دوبارہ پہنچے تو یہاں پر ان کو سوائے تباہی کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بھی وہ نہیں ہے اپنی جیب سے کچھ دیں گے، ہمیں منتوں سے ملا ہے، ہمیں یہ 5 ٹینٹ ملے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تقریباً 200 کے قریب گھر ہیں، 200 کے قریب گھر ہیں، تو 5 ٹینٹ ملے ہیں ہم کو۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ کے سامنے ہے 5 ٹینٹ، گنتی کر لو تو ان میں کون کون رہے گا۔ ہم نے یہ 20 سالوں میں سے ایک کمرہ بنایا تھا۔ ابھی آپ یہ سوچ لو کہ 20 سالوں میں ایک کمرہ بنایا تھا، ابھی کہاں سے 20 سال اور آئیں گے جو ہم ایک کمرہ بنائیں گے، کہاں سے بنے گا؟ ہم اپنے بچوں کا کریں گے، ایک گاؤں میں ایک بندے کے پیچھے 8 فیملی میں کھانے والے ہیں، ابھی اتنا کہ راشن تک نہیں ہے۔ ہم بچوں کو کھلائیں گے کہ کھانا کھلائیں گے، ان کو یہ گھر بنائیں گے، مویشیوں کا کریں گے، اپنی زمینوں کا کریں گے، کس کا کریں گے؟ ہم سوچ کے ذہنی مریض ہو گئے، ہم کس کا کریں گے؟ دل ٹوٹتا ہے بہن جی، یہ جگہ تھی جہاں بچہ فوت ہوا ہے۔ اس بچے کی کہانی پورے علاقہ آپ کو بتائے گا۔ آپ اندازہ کرو اس پانی میں سے میت ہم نے کس سے نکالی تھی، قبر کی کھدائی کس سے کی تھی ہم نے۔ بس یہ ہے کہ ہم گاؤں والے جو ہیں نا آپس میں بھائیوں کی طرح ایک ساتھ ہیں، ہم
चाहे रिश्तेदार हों या ना हो, मगर भाइयों की तरह हैं हम। अभी भी आपके सामने कैसे खड़े हैं, बड़ी मुश्किल से हम बच्चे को किस तदफीन किए। कब्रिस्तान तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। जितना हमें इस बच्चे का अफसोस है, इतना इस गांव का भी नहीं है शायद। सिंध के बाद अब बात करते हैं KPK की। हफ्ते के रोज़ एक पाकिस्तानी खातून एहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो नौशहरा के इलाके में हाथ में छड़ी पकड़े एक इलाका मकीन को घर खाली करने का कह रही हैं। ये एहलकार कौन है और उन्हें ऐसा रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जानिए नौशहरा से सैलाब की सूरत हाल के लिए रिपोर्टिंग करने वाले हमारे साथी आसिम अली राना की इस रिपोर्ट में। सैलाब से नौशहरा शहर में बहुत ज़्यादा तबाही देखने में आई, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून अफसर लोगों को ज़बरदस्ती सैलाब ज़दा इलाके से निकलने का कह रही हैं। ये खातून अफसर कुर्रतुल ऐन वज़ीर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। डांटना मेरा काम है, बजाय इसके कि कल फिर हम जनाजे उठाएं। मैं अल्लाह ना करे, लेकिन डांटना काम था। डांटी मेरे काम आया, मैंने लोगों को घसीट के निकाला है कि निकले बाहर, क्योंकि हमने जो है उनको बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इंजरी हमें रिपोर्ट नहीं हुई। वो यही वजह थी कि लोगों ने हमें सीरियस लिया और हमारे साथ घर से निकले। इन इलाकों में पानी है, वहाँ पे पानी अभी तक है, क्या सूरत हाल है? अभी जो सिचुएशन है, हमें ये बताया गया है कि स्वाद की तरफ से जो है एक और रेला आ रहा है जो कि यहाँ काबुल रिवर से गुजरेगा, तो हम तो पहले उसकी तैयारी करें। सुबह से मैं गई हूँ, दोबारा इवैक्यूएशंस कर रहे हैं, जिसमें पीर सबाग का एरिया जो है जहाँ पे कल पानी जो है वो बैक फ्लो करेगा उससे। दूसरा ये है कि हमारा नौशहरा कला का बहुत एरिया इफेक्ट हुआ है। मैडम रिलीफ के हवाले से क्या सूरत हाल है अभी तक, क्या यहाँ पे? रिलीफ का तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप खंडर के जो हमारे रिलीफ कैंप है ना, यहाँ पे हमने 3000 लोगों को एकोमोडेट किया है। यहाँ पे इफेक्टिव है हमारे पास। अभी हमने फ़ौरन क्या करना है, इनको जो हमने इनके हेल्थ का ख्याल रखना है, इनको फूड प्रोवाइड करना है, इनको रिलीफ आइटम्स देना है, जो कि हमारे ऑन वे हम बाकी डिस्ट्रिक्ट भी जो है हमसे हेल्प कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इनके खुराक का भी मैं बंदोबस्त करूँ। 3-4 हज़ार तक जो है देख हमने तैयार किए, हम इनके लिए ला रहे हैं। आसिम ने इस इलाके के मकीनों से भी बात की, जिनके मुताबिक गुज़िश्ता सैलाब के दौरान खाली घरों में होने वाली चोरियों के बाइस इस बार ज़्यादातर घरानों से चंद मर्द पीछे रह गए हैं ताकि अपने घरों की हिफाजत कर सकें। आज पाकिस्तान के कर्ज के लिए IMF बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की 7वीं और 8वीं किस्त की मंजूरी का फैसला मुतवक्के है। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं। इरम, जुलाई में IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद बोर्ड तकरीबन 1.5 महीने के बाद मिल रहा है। पाकिस्तान के कर्ज की मंजूरी के लिए क्या तफसीलात हैं आज की बोर्ड मीटिंग की? कोई रिजर्वेशंस तो नहीं है अब IMF को? जी असद, यहाँ वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर में आज ये इजलास मुतवक्को है, जिसमें पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 70 करोड़ की मंजूरी बोर्ड की सतह पे दी जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले जुलाई में जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह तय पाया था कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक बेल आउट पैकेज दिया जाएगा, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को $4 अरब देगा इस नए माली साल के लिए, जो जुलाई में शुरू होता है। और उसी हवाले से आज बोर्ड लेवल की मीटिंग जो है वो IMF में मुतवक्को है, और अगर मंजूरी मिलती है तो पाकिस्तान को $1 अरब 70 करोड़ की पहली किस्त की किस तरह डिस्पर्स किया जाए, उसके बारे में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी। आप हमें बता रही थी कि आज की जो IMF की बोर्ड मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है, उस हवाले से 7th और 8th ट्रांच जो है $1 अरब 70 करोड़ की उसकी मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से भी $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया गया था। ये तमाम फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की मईशत को कहाँ तक सपोर्ट कर पाएगी, जब एक तरफ पहले से मौजूद इंतहाई संगीन मुआशी मसाइल में मौजूदा बारिशों की वजह से मज़ीद इजाफा हो गया है? इस पर बात करते हैं। अटलांटिक काउंसिल के उज़ैर यूनुस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर, मौजूदा हुकूमत ने पूरी कोशिश की IMF के साथ मामला तय करने की, जो कि अब अपेरेंटली हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में देखा कि हो भी गए, उसके बाद भी कुछ चीज़ें चेंज हुई। क्या सारी शराइत पूरी कर दी हैं पाकिस्तान ने, और आप समझते हैं कि फ़ंड्स मंजूर हो जाएंगे, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में KPK और पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो भी सामने आई? जी, वो रिजर्वेशंस फ्राइडे इवनिंग को पाकिस्तान टाइम पे एक स्टॉर्म तो क्रिएट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा आज की मीटिंग पे। और हाईली लाइकली ओवर 90% चांस है कि बोर्ड अप्रूव कर दे प्रोग्राम को। और उस अप्रूवल के बाद जो एक पाकिस्तान में खौफ था
کہ کیا ملک ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا رہا. پاکستان نے مشکل فیصلے کیے, حکومت نے مشکل فیصلے کیے, اور اب لگتا یوں ہے کہ جو 15 ارب کے آس پاس ڈالر وہ جو کمٹمنٹس لے چکے ہیں انکلوڈنگ دی IMF, ونس دس ڈیل از اپرووڈ وہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, اور جو امیڈیٹ ایشو تھا پاکستان کی معیشت کو وہ کم ہونا نظر آ جائے گا. تو آپ کے خیال میں ساری شرائط پوری کر دی ہیں پاکستان نے؟ بیکاز ابھی بھی IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ریزرویشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود دے آر کنٹینیوئنگ ود دس بورڈ میٹنگ اینڈ ایڈریسنگ دا لون. جی, وہ بڑی پرائر ایکشن جو تھیں وہ انہوں نے فلفل کر دی, اور یہ پاکستان کے جو 22 سے زیادہ IMF پروگرامز ہو چکے ہیں اس کی ایک ریپیٹ کہانی یہی ہے کہ امیڈیٹ ایشوز تو ریزالو ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اسپیشلی اب پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے تو اس پہ ری نیگوسیشن مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ IMF کے ساتھ ہوگی کہ وہ جو آسٹیریٹی کا پلان ہے اس کو کس طرح ریسٹرکچر کیا جائے. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ آگے نیگوسیشنز اگلے ٹرانچز کے لیے کس طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کو $1.2 بلین IMF سے چاہیے تھے پروگرام کو بیک آن ٹریک لانے کے لیے, وہ تمام پرائر ایکشنز فلفل ہو چکی ہیں اور بورڈ اپروو کر دے گا اس پروگرام. تو آپ کے خیال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات جو کہ مفتاح اسماعیل کے مطابق $10 ارب تک ہو سکتے ہیں, اس طرح کی قدرتی آفات سے مسائل کم تو نہیں ہو رہے؟ آپ نے کہا کہ IMF جو ہے وہ شاید ریکنسیڈر کرے کچھ چیزوں کو آنے والے دنوں میں, تو عوام کی مشکلات تو کسی صورت کم ہوتی نظر نہیں آئیں گی, شاید اور ٹیکسز بھی لگیں گے, مہنگائی بھی ڈیفینیٹلی, پوری جو سپلائی چین انفلوئنس ہوگی اور امپیکٹ ہوگی اس سیلاب سے, اس کی وجہ سے امپیکٹ تو آئے گا. فوڈ انفلیشن کا بہت بڑا رسک ہے, اور آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی تجارت جو ہے وہ ریزیوم کی جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر جو فوڈ انفلیشن کا رسک ہے وہ ہم ایسٹرن سائڈ سے سامان لا کے, پیاز وغیرہ لا کے حل کر سکتے ہیں, کیونکہ باغی سندھ کے اندر, KP کے اندر جو ہے صورتحال خراب ہے. تو فوڈ انفلیشن کا اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا, لیکن حکومت پرو ایکٹیو نظر آئی ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم بھارت سے تجارت کریں گے, کیونکہ وہاں سے سپلائی لا کے ریلیف پہنچائی جا سکتی ہے. تو امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب فلڈس پہ پرائیورٹائز کرے گی. سیاسی ہنگامہ آرائی تو ہم نے کافی دیکھ لی, لیکن اب ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی لیڈرز جو ہیں اس سیلاب کے بعد جو ہے ریکنسٹرکشن پہ فوکس کریں. تو اس ریکنسٹرکشن کے لیے جس طرح سے بیرونی دنیا سے امداد بھی پاکستان نے مانگی, اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک فرانس کی طرف سے فار ایگزامپل, پوپ کی طرف سے, اور اس کے علاوہ بھی مختلف ملکوں کی طرف سے, ترکی کی طرف سے فار ایگزامپل جو ہے وہ وعدے بھی کیے گئے, کچھ امداد بھجوائی بھی گئی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حد تک گیپ جو ہے اس پورے قصے میں کچھ کشن ہو پائے گا اس سے؟ دیکھیں, ہمیں اس سے بات آگے کرنے کی چاہیے, امیڈیٹ ریلیف کی بات نہیں ہے. پاکستان ہو یا بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو, یہ ممالک جو ہیں کلائمیٹ چینج سے اثر انداز ہو رہے ہیں آلریڈی, لیکن ان ممالک اور ان کے شہریوں نے کاربن ایمیشن نہیں کی. کاربن ایمیشن ویسٹرن انڈسٹریلائز ورلڈ نے کی ہیں, اور ان کے انسٹیٹیوشنز جن میں IMF, ورلڈ بینک وغیرہ شامل ہیں, ان کے اوپر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کی مدد کریں ریکنسٹرکشن میں, کلائمیٹ اڈیپٹیشن کی طرف. تو یہ $1.5 ملین $5 ارب والی ریلیز سے کام نہیں بنے گا. دنیا کے بڑے ممالک کو چاہیے کہ پاکستان جیسے ممالک میں انویسٹمنٹ اور ان کو جو ہے گرانٹس فنڈنگ دیں, تاکہ کلائمیٹ اڈیپٹیشن, نئے انفراسٹرکچر کی طرف پاکستان ڈیولپ کر سکے, کیونکہ یہ آفات بڑھتی چلی جائیں گی اور اس کا امپیکٹ انہی لوگوں کو ہوگا جنہوں نے کلائمیٹ چینج میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو یہ ایک مورل رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ وہ آگے بڑھے اور پاکستان جیسے ممالک, پاکستان یا سب کانٹیننٹ جیسے ممالک کو مدد کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کے لیے کوئی خاص لابنگ کرنے کی ضرورت ہے, پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے, یہ کہیں ہو رہا ہے کسی سٹیج پہ؟ جی, انٹرنیشنل فورم سے تو آلریڈی اس پہ بات چل رہی ہے. صرف پاکستان نہیں, چھوٹے ممالک افریقہ کے اندر, برازیل جیسے ممالک, بھارت جیسے ممالک اس پہ کئی سالوں سے بات کرتے آئے ہیں. تو ضروری ہے کہ پاکستان کے جو سفارتکار ہیں UN میں ہوں یا باقی ملٹی لیٹرل ایجنسیز میں ہوں, وہ اس بات کو فورسفلی ریز کریں کہ بھائی غریب ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تو ان کی مدد کرنا آپ کی امیر ممالک کی مورل رسپانسبلٹی, اور یہ بات جو ہے $2-3 ملین کی امداد سے نہیں حل ہوگا. ایک عزیر, پاکستان سے گزشتہ چند ہفتوں میں جس طرح سے اب تک جو فنڈنگ کے وعدے ہوئے ہیں, خاص طور پہ انویسٹمنٹ کے, جو ہم نے UAE کی طرف سے, قطر کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, اور اب IMF کا بھی آج اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ 90% چانسز ہیں کہ اپروو ہو جائے گا, تو اس کے بعد یہ تقریباً کچھ $14-14.5 ارب جو بنتے ہیں, اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی فرسٹ آف آل, اور کس حد تک معیشت مستحکم ہو سکے گی اس سے؟ دیکھیں, رول اوور تو جو چین کا تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے. IMF کے پیسے آنے کے بعد جو سعودی ڈپازٹس ہیں یا قطر یا UAE کے جو ڈپازٹس ہیں وہ بھی آپ کو ریزروز بیلنس شیٹ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آنے والے ہفتوں کے اندر. دا لانگسٹ ٹرم
जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा जिन पैसों का आने का, वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं। कतर की फॉर एग्जांपल जो $3 अरब की या यूएई की $1 अरब की, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, तो उस काम में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इमीडिएट जो रोल ओवर्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जो डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ आएंगे, वो मुझे यकीन है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आपको ये पैसे स्टेट बैंक की बैलेंस शीट या रिजर्व बैलेंस शीट पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस, आप हमसे बात कर रहे थे ख़ास तौर पे इस हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किन मसाइल से घिरी हुई है और ये फंडिंग कहाँ तक उसको सपोर्ट कर सकेगी। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक मुल्क का वाहिद म्यूज़िक स्कूल और सिर्फ ख़वातीन मौसीकारों पर मुश्तमिल आलमी शोहरत याफ्ता ऑर्केस्ट्रा ज़हरा का घर था। फरीदा और ज़हरा अहमदी इस इंस्टीट्यूट की आखिरी तालिबात थीं जिन्हें गुज़िश्ता साल तालिबान के कब्ज़े के बाद मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया था। ये लड़कियां पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंचकर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को नए सिरे से शुरू कर रही हैं बल्कि मुकामी आबादी को अपनी मौसीकी से रोशनास भी करा रही हैं। मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आती है। इनको देखे मुझे 5 माह हो गए हैं। अगर इस वक्त मैं अफगानिस्तान में होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। मेरी ख्वाहिशें और उम्मीदें अधूरी रह जाती। ये पनाह गुज़ीन लड़कियां जिला वतनी पर मजबूर हैं। उनके मुल्क में मौसीकी बजाना जुर्म बन चुका है। जब तालिबान ने गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो हज़ारों लोग मुल्क से निकलना चाहते थे। हर तरफ बेचैनी और अफरा तफरी की सूरत हाल थी। जब तालिबान काबुल के दरवाज़ों पर पहुंचे तो मैं घबराने लगा। मुझे ज़िंदगियों का खौफ था, अपनी तालिबात, अपनी बरादरी की ज़िंदगियों का। हम सब जानते थे कि जब तालिबान इंचार्ज होंगे तो वो अफ़गान अवाम की ज़िंदगियों से मौसीकी दूर कर देंगे। डॉक्टर अहमद सरमस्त ने अफगानिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक या NM की बुनियाद 2010 में रखी। ये मुल्क का पहला और वाहिद म्यूज़िक स्कूल था। हमने सिर्फ ख़वातीन पर मबनी ऑर्केस्ट्रा ज़हरा कायम किया जो अफगानिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी की अलामत बन गया। मेरा नाम फरीदा अहमदी है। मैं अफगानिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक में 3 साल से तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरा नाम ज़हरा अहमदी है। मैं 4th जमात से ट्रम्पेट बजा रही हूँ। फरीदा और ज़ोहरा कज़न्स हैं जो अपने अंकल जुमा के साथ रहती हैं। जुमा उनके सरपरस्त हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद स्कूल पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने हमारे स्कूल को हक्कानी नेटवर्क के लिए एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। फरीदा, ज़ोहरा और उनके अंकल काबुल में छुप गए। अपनी हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहे। तालिबान के वापस आने के एक दिन बाद ही फरीदा और ज़हरा परेशान हो गईं। फरीदा रोने लगी और पूछने लगी कि अंकल, क्या हम अब म्यूज़िक नहीं बना पाएंगे? मैंने उससे कहा, नहीं, कम से कम उस वक्त तक नहीं जब तक हम अफगानिस्तान में हैं। उम्मीद है कि तुम मुल्क से बाहर मौसीकी बना सकोगी।
हमारी आखिरी उम्मीद डॉक्टर सरमस्त थे। Since the arrival of the Taliban, we've been working around the तालिबान की आमद के बाद से हम तलबा और फैकल्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी टीम के साथ 24 घंटे काम कर रहे थे। ये योयो माँ थे जिन्होंने हमारा राब्ता कतर की हुकूमत से करवाया। कतर की हुकूमत ने एनिम के तलबा और फैकल्टी को दोहा जाने की पेशकश की। अक्टूबर और नवंबर के दरमियान कतर के 4 तैयारे एनिम के 270 तालिब इल्मों का काबुल से इनखला मुमकिन बना चुके थे। when everyone else were evacuated from Afghanistan. जब सबको अफगानिस्तान से निकाल लिया गया वो सब बहिफाजत दोहा पहुंच गए, लेकिन ज़ोहरा, फरीदा और उनके अंकल पीछे रह गए। आखिरकार 3 माह गैर यकीनी का शिकार रहने के बाद उनके पासपोर्ट मंजूर हो गए। जुमा, फरीदा और ज़ोहरा को जल्द मुल्क से निकलना था और अपनी नानी को खुदा हाफिज कहना था। मेरे बच्चों, हिफाजत से मंजिल पर पहुंचो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जब फरीदा और ज़ोहरा अफगानिस्तान से बाहर आई तो फ़ौरन कंपाउंड में मौसीकी के मंजरनामे का हिस्सा बन गईं। अपने पहुंचने के पहले दिन ही उन्होंने गाना बजाना और तालियां बजाना शुरू कर दिया और वो एक बार फिर मौसीकी से लुत्फ उठा रही थी, क्योंकि तालिबान के आने के बाद से मौसीकी उनकी जिंदगियों से निकल गई थी। Music was out of their life. दोहा में 1 माह तक रहने के बाद फरीदा और ज़ोहरा अपने साथियों के हमरा लिस्बन पहुंची। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कतर से पुर्तगाल आई हूँ। मैं यहाँ अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। 14 फरवरी 2022 को लिस्बन में एनिम स्कूल खोल दिया गया और 29 मार्च 2022 को एक खुसूसी कॉन्सर्ट मुनक़िद किया गया। I want to express my sincere gratitude to everyone. मैं उन सब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अफगानिस्तान से निकलने में अहम किरदार अदा किया। फरीदा और ज़ोहरा एनिम में अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। उनकी बाकी फैमिली भी जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगी। अगरचे कोई सरकारी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, तहम गैर मजहबी मौसीकी पर तालिबान की पाबंदी बदस्तूर नाफिज है। डॉक्टर सरमस्त की निगरानी में 273 तलबा, फैकल्टी और रिश्तेदार अफ़गानिस्तान से निकलने में कामयाब हुए। फ़ाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।